ሰላም ውድ የኤርሚ ኢለርኒንግ ቤተሰቦች፣ ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት ፐብሊክ ፋይናንስ ኤንድ ታክሴሽን ኮርስ ጋር ኤግዚት ኤግዛም ላይ ሊኖሩ ይችላሉ ወይም እነዚህን ጥያቄ የሚመስሉ ሊመጡ ይችላሉ ብዬ ያሰብኳቸውን ኳስችኖች ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ሰብስክራይብ በማረግ የደውል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። Okay, the first question, public finance has to do with all of the following activity of the government except. ስለዚህ public finance ስንል የሚሰራቸው አክቲቪቲዎች ያልሆነው የትኛው እንደተጠየቅ ነው ማለት። A, stabilization activity, B, allocation activity, C, competition with a private sector, D, distribution activity. So ይሄም ቀላል ጥያቄ ነው። ስለዚህ public finance has to do with all of the following activity except ስለሆነ የተጠየቅ ነው። መልሳችን ምን ይሆናል ማለት ነው? C ይሆናል። We have the functions or the activities of stabilizations of economy, allocations of resource, distributions of incomes, but C ትክክለኛ መልስ አይሆንም ማለት ነው። Okay, next, which one of the following is not the economic role of government? ስለዚህ የኢኮኖሚክ ሮል ኦፍ ገቨርንመንት ያልሆነውን የተጠየቅ ነው ማለት ነው። A, increasing employment, B, fiscal policy to prevent undesirable wants, C, balanced regional development, D, reduction in inequalities or economic inequalities. ስለዚህ የገቨርንመንታል ኢኮኖሚክ ሮል ያልሆነውን የተጠየቅ ነው። ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል? Fiscal policy to prevent undesirable want, it cannot be considered as economic role of the government, but increasing employment, balancing regional development, reductions of economic inequality and others are, it can be considered as the role of the economy. not ስለሚል undesirable wanትን prevent ለማድረግ የፊስካል ፖሊሲ ማውጣት የገቨርንመንት ኢኮኖሚካል ሮል አይደለም ማለት ነው። Okay, next, the most important source of revenue to the state or the country ምን ይባላል? The lion's share of the source of revenue, የገቨርንመንት ትልቁን ድርሻ የሚወስደው most important source of revenue for the government። ይህም ቀላል ጥያቄ ነው። ምን ይሆናል? ታክስ ይሆናል ማለት። ግራንት፣ ዶኔሽን፣ ሎን ሳይሆን ታክስ ነው የሚሆነው። Okay, next, which one of the following is not true about business income taxpayer of category C? So we can classify taxpayer into category A, category B, category C አይደል? ስለዚህ ካታጎሪ ሲ ጋር ትክክል ያልሆነው የትኛው ነው ጥያቄ ተጠይቀ። A, all taxpayer whose annual turnover is estimated at ብር 500,000 or less ነው። ይሄ ትክክለኛ ነው አይደል? ካታጎሪ ሲ የምንላቸው ገቢያቸው አመታዊ ተርኖቨራቸው 500,000 እና ከዛ በታች የሆነ በካታጎሪ ሲ ውስጥ ነው የምናካትታቸው። B, they required to preserve all book of account and other record. C, taxpayer shall declare tax income between July 7 and August each year. D, the taxpayer income of category C taxpayer will be determined through standard assessment. ስለዚህ ትክክል ያልሆነውን የተጠየቀ ነው። ስለዚህ ቀደም እንዳልኳችሁ A ትክክል ነው። አጌን ሲም ትክክል ነው, which means የአመቱ መጨረሻ ከሰኔ 30 ነው ከሐምሌ 1 ጀምረን እስከ ሐምሌ መጨረሻ ድረስ የምን መደረግ አለበት? ግብር መከፈል መቻል አለበት። ወይም ከጁላይ 7 እስከ ኦገስት መጨረሻ ድረስ ግብር መከፈል አለበት የካታጎሪ ሲ ኮን ኤንድ ታክስ የሚከፍሉትም ደግሞ በአሰስመንት ነው፣ በስታንዳርድ አሰስመንት በግምት ነው የሚወሰነው። ስለዚህ ዲም ትክክል ነው። መልሳችን ምንድነው የሚሆነው? is not true ስለሚል B ይሆናል። ካታጎሪ ሲ taxpayer they are not required to preserve a book of account ወይም balanced income statement እንዲያዘጋጁ አይጠበቅም ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን B ይሆናል። Okay, next, assume that the revenue of ABC share company is ብር 2 million ብር during the tax year end ሰኔ 30 2014. Cost and expense were 1 million and 560,000 respectively. And
የተጠየቅነው ምንድነው what is taxable business profit and business profit tax ነው። ስለዚህ የኤቢሲ ሼር ካምፓኒ አመታዊ ሴሉ ሪቬኑ 2 ሚሊዮን ቢሆን ኮስቱ 1 ሚሊዮን ቢሆን ኤክስፔንሱ 560 ሺህ ብር ቢሆን ታክሰብል ፕሮፊት ኢንካሙና ቢዝነስ ፕሮፊት ታክስ ሊያቢሊቲው ምን ያክል ይሆናል የተጠየቅነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ለመስራት መጀመሪያ የድርጅቱን ኔት ኢንካም መስራት አለብን። ኔት ኢንካም ከሰራን በኋላ ታክስ ሬትን በመጠቀም የሚከፍለውን የቢዝነስ ፕሮፊት ታክስ ዲተርማይን ማድረግ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? መልሳችን ዲ ይሆናል። ለምን ዲ የሚሆነው? ፈርስት ዊ ትራይ ቱ ዲተርማይን ሴል ስንት ነው? 2 ሚሊዮን ተሰጥቶናል። ኮስት ኦፍ ጉድ ሶልድ ወይም ኮስት ኦፍ ሴላችን ስንት ነው? 1 ሚሊዮን ነው። ስለዚህ ግሮስ ፕሮፊታችን ስንት ይሆናል ማለት ነው? ከሴሉ ላይ ኮስቱን ስንቀንስ 1 ሚሊዮን ይሆናል። ኤክስፔንስ 560 ሺህ አለ። ስለዚህ ኔት ኢንካም ስንት ሆነ ማለት ነው? 440 ሺህ። ዲስ ዋን ኢዝ ታክሰብል ቢዝነስ ፕሮፊት የምንለው ማለት ነው። ግብር ሊከፈልበት የሚችል ፕሮፊት ነው። ታክሰብል ቢዝነስ ፕሮፊታችን ነው። ስለዚህ አንደኛው መልሳችን 440 ሺህ ነው። ዜን ምን ያክል ነው ቢዝነስ ኢንካም ታክሱ? ቢዝነስ ኢንካም ታክሱ ምን ያክል ነው? አሁን 30% ነው እዚህ ጋር ያስቀመጠው። ለምን ነው 30% ይሆን? we have a flat rate for the body companies. body የምንላቸው ሼር ካምፓኒ፣ ፕራይቬት ሊሚትድ ካምፓኒ ቦዲ ከሆነ ቢዝነሱ always ምንም ማተረፈ ምንም የምንከፍለው የታክስ ሬት ስንት ነው? 30% ነው። ስለዚህ ኔት ኢንካማችንን በ440 ሺህ ስናባዛው ስንት ይሆናል ማለት ነው? 132 ሺህ። ስለዚህ የተጠየቅነው ምንድነው? ታክሰብል ቢዝነስ ፕሮፊት እና ቢዝነስ ፕሮፊት ታክስ ስለሆነ 440 ሺህ እና 132 ሺህ ነው። አፍተር ታክስ መስራት እንችላለን። ከ440 ሺህ ላይ 132 ስንቀንስ አፍተር ታክስ ኢንካማችን ስንት ነው? 308 ሺህ ይሆናል ማለት ነው። ነገር ግን ቦዲ ባይሆን ኖሮ ወይም ሼር ካምፓኒ ሊሚትድ ሼር ካምፓኒ ወይም ፕራይቬት ሊሚትድ ካምፓኒ ባይሆን ኖሮ ግን በስኬጁል ሲ መሰረት ነበር የምንሄደው። 440 ሺህ ስንት ፐርሰንት የታክስ ብራኬት ውስጥ ያርፋል ብለን ነበር የምናየው። ኦልዌይስ ቦዲ ከሆነ ግን we can use the flat rate 30% ማለት ነው። Okay, next, the tax rate increase at a tax-based income increase under which types of a tax structure? ስለዚህ ታክስ ሬቱ ከኢንካሙ ጋር አብሮ የሚጨምረው በምን አይነት የታክስ ስትራክቸር ሲስተም ነው? ኤ ሪግሬሲቭ ነው፣ ፕሮፖርሽናል ነው፣ ፕሮግሬሲቭ ነው፣ ዲግሬሲቭ። ስለዚህ ኢንካም እየጨመረ ሲሄድ ታክስም አብሮ የሚጨምረው ምን አይነት ታክስ ሲስተም ነው? ፕሮግሬሲቭ ታክስ ሲስተም ነው። ኢፍ ዘ ኢንካም ኢዝ ኢንክሪዝ ታክሱ እየጨመረ ይሄዳል። ኢንካም ኢንክሪዝ ታክሱ እየጨመረ የሚሄድ ከሆነ ፕሮግሬሲቭ ነው። which is ሪግሬሲቭ ደግሞ የምንለው ኢንካም እየጨመረ ሲሄድ ታክስ እየቀነሰ የሚሄድ ከሆነ ሪግሬሲቭ፣ ኢንካም እየጨመረ ሲሄድ ታክስ እየቀነሰ የሚሄድ ከሆነ ሪግሬሲቭ ነው። ፕሮፖርሽናል ነው። ፍላት ሬት ከሆነ የፈለገ ያክል ኢንካም ቢኖር ፊክስድ አማውንት ኦፍ ታክስ ምን ከፍል ከሆነ ፕሮፖርሽናል ነው። ዲግሬሲቭ ደግሞ የምንለው በፕሮግሬሲቭ እና በሪግሬሲቭ መካከል ሁለቱንም ካራክተሪስቲክስ ሰም ፖይንት ድረስ ፕሮግሬሲቭ ይሆንና ከዛ ወደ ሪግሬሲቭ የሚመጣ ከሆነ ዲግሬሲቭ ታክስ ሲስተም እንለዋለን ማለት። ስለዚህ ለዚህ ጥያቄ መልሳችን ሲ ይሆናል ማለት። ኦኬ ኔክስት which one of the following is false about a percentage of tax rate ነው። ስለዚህ ከተሰጡን ውስጥ ትክክል ያልሆነ የትኛው ነው? ለምሳሌ ሮያሊቲ ኢንካም ታክስ 5% ይከፈላል ነው ኤ። B technical service income tax 10%, C income from casual rent property 15%, D interest income 5%, E all capital gain which is 30%. ስለዚህ ከነዚህ ውስጥ ትክክል ያልሆነው የታክስ ሬቱ ትክክል ያልሆነው ነው የተጠየቅነው ማለት ነው። ለዚህ መልሳችን ምንድን ነው የሚሆነው? E ነው የሚሆነው። all capital gain 30% ቢለው this is not ኮሬክት አንሰር ነው። ለምን? ትክክለኛ ከተሰጡን ውስጥ ፎልስ የሆነው ይሄ ነው። ምክንያቱም ካፒታል ጌን 30% የሚሆነው ለሼር ብቻ ነው። ለፕሮፐርቲ 15% ነው ካፒታል ጌን የምንለው ማለት ነው። ካፒታል ጌን የምንለው በነገራችን ላይ አንድን ነገር አሴት ገዝተህ ነው አቆይተህ ነው በማቆየታችን የካፒታል አፕሪሺዬሽን የዋጋ አፕሪሺዬሽን ሲኖረው ነው ካፒታል በምንሸጥበት ጊዜ ካፒታል ጌንም ኮንሲደር የሚደረግ ከሆነ የአክሲዮኖች የሼሮች ከሆነ 30% ታክስ እንከፍላለን። የፕሮፐርቲ ግን ከሆነ 15% ነው የምንከፍለው። ነገር ግን ይህ ምን እንደሚለው ኦል ካፒታል ጌን 30% ይላል። ስለዚህ ፎልስ የሆነው እሱ ነው ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት ታክስ
which is dash means the amount of tax uncollected in the previous fiscal year, which means ባለፈው ዓመት ያልተሰበሰበ ታክስ ዘንድሮ ምን ይባላል ነው። dash which is blank means of the amount of tax uncollected in the previous fiscal year. ባለፈው fiscal year ያልተከፈለ ታክስ ምን ይባላል? A tax avoidance, B tax evasion, C tax structure, D tax delinquency. ስለዚህ መልሳችን እንደሚሆነው ታክስ ዴሊኳንሲ ይሆናል ማለት ነው። አምና ያልተከፈሉ ታክሶች ጊዜያቸው ያለፈባቸው ከዲዩ ዴት ያለፈ። ለምሳሌ ዘንድሮ የምንሰበስበው ከሆነ ታክስ ሪሲቨብል ከረንት ነው የምንለው። ካልተሰበሰበ ግን ታክስ ዲሊኳንት ነው የምናደርገው። ኤን ፕሮፐርቲ በምንይዝበት ያልተከፈለ ታክስ ፕሮፐርቲ ስንይዝ ደግሞ ታክስ ሊያን ሪሲቨብል እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን እንዲህ ሆነ። ታክስ አቮይዳንስ ማለት ምን ማለት ነው? ህጋዊ መንገድን ተጠቅመን ታክስን ምን የምናደርገው የምንቀንስ ከሆነ ታክስ አቮይዳንስ። የታክስ ስወራ ከሆነ በህገ ወጥ መንገድ ኢሌጋል በሆነ መንገድ ታክስ የምናጭበረብር ታክስን የምንቀንስ ከሆነ ደግሞ ታክስ ኤቬዥን እንለዋለን ማለት ነው። ታክስ ስትራክቸር ስንል ቅድም ያየነው ሬግሬሲቭ ዲግሬሲቭ ምናምን የምንለው። ስለዚህ መልሳችን ዲ ይሆናል። ኦኬ ኔክስት which one of the following statement is correct? ትክክል የሆነው ስቴትመንት የትኛው ነው የተጠየቀው? So the federal government that has no power to borrow from abroad. B regional government are allowed to borrow from abroad. C regional government can borrow internally from bank to meet the cash flow problem. D regional government cannot borrow from federal government during a budget shortfall. So ትክክል ያልሆነው የትኛው ነው የተጠየቅነው? ስለዚህ ኤ ለምሳሌ ትክክል አይደለም ማለት ፌደራል ገቨርንመንት has no power to borrow from abroad. ፌደራል ገቨርንመንት ከውጭ መንግስታት ወይም ከውጭ ባንኮች ከውጭ መንግስታት ጋር መበደር አይችልም። ይሄ ትክክለኛ መልስ አይደለም። መበደር ይችላል። ሲንም ብናየው ትክክል ነው። ሪጂናል ገቨርንመንት ሲ ብናየው ትክክል ነው አይደል? ሪጂናል ገቨርንመንት ካን ቦሮ ኢንተርናሊ ፍሮም ባንክ ቱ ሚት ካሽ ፍሎ። ስለዚህ መልሳችን ትክክል የሆነውን ስለሆነ የተጠየቅነው መልሳችን ሲ ይሆናል። ቢ ትክክል አይሆንም። ሪጂናል ገቨርንመንት ካን ኖት አላውድ ቱ ቦሮ ፍሮም አብሮድ ማለት ነው። ኤንድ ዲ ደግሞ ሪጂናል ገቨርንመንት ካን ኖት ይላል። ካን ኖት ቦሮ ፍሮም ለምን ይችላሉ? ሪጂናል ገቨርንመንት ከፌደራል ገቨርንመንት ይበደራሉ። ስለዚህ ትክክል የሆነውን ስለተባለ ሲ እንላለን ማለት ነው። Okay, next, which one of the following is not true about VAT in Ethiopia? So according to Ethiopian proclamation of VAT, ትክክል ያልሆነው የትኛውን ነው የተጠየቅነው ማለት ነው። So A, VAT is collected on business transaction and imported goods or service. B, VAT is a tax on consumer expenditure. C, educational service provided by educational institution are not exempted from VAT. D, rendering of regional religional organization or church service are exempted from VAT. ስለዚህ ትክክል ያልሆነው ነው የተጠየቀው። ስለዚህ ኤ ትክክል ነው። ቫት የሚከፈለው ለቢዝነስ ትራንዛክሽኖች which is importing of goods and service or selling of goods and service ለሚከፈል ትክክል ነው። ቢም VAT is a tax on consumer expenditure. the last consumer ነው ቫት የሚከፍለው ሄዶ the last consumer ነው የሚከፍለው። ስለዚህ consumer expenditure እንለዋለን ወይም በኤክስፔንዲቸር የሚከፈል ታክስ ነው። ሲ ግን ትክክል አይደለም። ኤዱኬሽናል ሲስተም ሪሊጂናል ኦር ፋይናንሻል ሲስተምስ ፋይናንሻል ትራንዛክሽኖች ኤዱኬሽናልስ ኦር ቤዚክ ፉድ ኤንድ ኔሰሰሪስ አር ኤግዘምትድ ፍሮም ቫት አይደል? ከቫት ኤግዘምትድ ናቸው። ስለዚህ ሲ ምን ይላል? ኤዱኬሽናል ሰርቪስ ፕሮቫይድ ባይ ኤዱኬሽናል ኢንስቲትዩሽን አር ኖት ኤግዘምትድ ፍሮም ቫት ይላል። ስለዚህ መልሳችን ሲ ይሆናል ማለት ነው። Okay, next, which one of the following is not exempted income according to proclamation 979 which is 216 ማለት ነው። ስለዚህ ኢንካም ፕሮክላሜሽን 979 እና 2016 መሰረት ታክስ የማይከፈልበት ኢንካም ኖት ኤግዘምትድ በፕሮክላሜሽኑ ኤግዘምትድ ያልሆነው የትኛው ነው? A, the amount paid by the employer to cover the actual cost of medical treatment of employees. B, board allowance. C, salary
paid to domestic servant, D position allowance። ስለዚህ ከነዚህ ውስጥ exempted ያልተደረገው ወይም ደግሞ ታክስ የሚከፈልበት የቱ ነው የተጠየቀው። ስለዚህ የመጀመሪያዎቹ ሶስቱ A, B እና C they are exempted income according to the proclamation ማለት ታክስ የማይከፈልባቸው ኢንካሞች ናቸው። አክቹዋል ሜዲካል አደጋ ደርሶ ለዛ አደጋ አክቹዋል ሜዲካል ወጪ የሚከፈል ከሆነ ለኢምፕሎይ ለዛ ለሜዲካል ፐርፐስ ተብሎ የተከፈለው አሏንስ ላይ ታክስ አይከፈልበትም። ቦርድ አሏንስ የተለያዩ የፐብሊክ ኢንተርፕራይዞች ላይ በቦርድ በመሳተፍ ከምናገኘው አሏንስ ታክስ አይከፈልበትም። ሰለሪ ፔድ ቱ ዶመስ ለቤት ውስጥ ሰራተኛ የሚከፈል ደሞዝ ታክስ አይከፈልበትም። ዜን ፖዚሽን አሏንስ የምንለው ግን ታክስ ይከፈልበታል ወይም የወንበር ጥቅም የምንለው ማለት። ስለዚህ መልሳችን ዲ ይሆናል ኖት ኤግዘምፕትድ ስለተጠየቅን ማለት። ኦኬ ኔክስት አይደንቲፋይ the correct link ትክክለኛው ሊንክ አይደንቲፋይ አድርጉ ነው which is based on schedules of tax በማስታወስ ማለት። so A schedule D employment income tax ነው። B schedule E exempted income tax ነው exempted income ነው። D no C schedule A income from rental of building ነው። D schedule B business income ነው። E schedule C other income ነው። ስለዚህ ትክክል የሆነውን ስለሆነ የተጠየቅነው መልሳችን ምን ይሆናል ማለት ነው? ትክክል የሆነው ከዚህ ውስጥ B ይሆናል ማለት። schedule E it is exempted income የሚነግረን ነው ማለት። ስለዚህ አሁን ትክክለኛው ምን ይሆን ነበር? schedule A ቢሆን employment income tax ይሆናል። schedule B ቢሆን rental of building ይሆን income from rental building ይሆን ነበር። schedule C ቢሆን business income ይሆን ነበር። schedule D ቢሆን other income tax ይሆን ነበር። schedule E ግን exempted income የሚሆን dash or blank means of a payment of any kind service as a consideration for the use of or the right to use any copyright of artistic or scientific works። so ይህ ምን ማለት ነው? ለተለያዩ አርቲስቲክ ለሆኑ ኮፒራይት በምላቸው ወይም ሳይንቲፊክ ወርኮች ሊሆኑ ይችላሉ whatever it case የሆነ ለአገልግሎት ስንጠቀም ያንን ኮፒራይት ወይም ያንን ሳይንቲፊክ ራይት ኦር ያንን አርቲስቲክ ቫሉ ለመጠቀም ብለን የምንከፍለው ፔመንት ምን ይባላል? A ቢዝነስ፣ B ኢንካም፣ D ሮያሊቲ፣ D ኮፒራይት ማለት። ስለዚህ ቢዝነስ፣ ኢንካም፣ ሮያሊቲ እና ኮፒራይት ተሰጥቷል። ስለዚህ መልሳችን ምን እንደሚሆን ሮያሊቲ ፔመንት። ሮያሊቲ ፔመንት የምንለው የአንድን ድርጅት አርማውን ሊሆን ይችላል ኦር መጽሐፉን ሊሆን ይችላል ኦር something የሆነ ሳይንቲፊክ ወርኩን ሊሆን ይችላል እሱን እኛ ተጠቅመን በማባዛት ሊሆን ይችላል እሱን ተጠቅመን በመሸጥ ሊሆን ይችላል እዛ ላይ በኮሚሽን ኦር በሆነ ፐርሰንቴጅ ለባለቤቱ የምንከፍለው ፔመንት ሮያሊቲ ፔመንት እንለዋለን ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት tax imposed on luxurious goods and basic goods which are demand inelastic, which means luxury የሆኑ በጣም የቅንጦት እቃዎችና የተለያዩ ቤዚክ ጉዶች ላይ ዲማንድ ኢንላስቲክ ለመፍጠር ወይም ደግሞ ዲማንድ እና ሰፕላይውን ለማመጣ ወይም ደግሞ ይሄ ፍላጎትን ለመቀነስ ኢንላስቲክ የምንለውን ለመቀነስ የሚጣል ታክስ ሃርምፉል የሆኑ ፕሮዳክቶች ላይ ሊሆን ይችላል። luxurious ምላሽ በጣም የቅንጦት እቃዎች ላይ የሚጣል የታክስ አይነት ምንድነው? A excise tax፣ B VAT፣ C turnover tax፣ D sale tax ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል? excise tax ይሆናል ማለት ነው። excise tax። Okay, next which one of the following is correct? which one of the following is correct? ትክክል የሆነው የትኛው ነው የተጠየቀው ማለት ነው። So A VAT payable will be is equals to output tax greater than input tax። አሁን በአውትፑት እና በኢንፑት ታክስ መካከል ያለው ልዩነት ማወቅ አለብን። አውትፑት እና ኢንፑት የምንለው ድርጅቶች እቃ በሚገዙበት ሰዓት ቫት ይከፍላሉ፣ ቫት ተመዝጋቢ ከሆኑ እቃ በሚሸጡበት ሰዓት ደግሞ ቫት ይሰበስባሉ። ስለዚህ በሁለቱ መካከል ያለው ልዩነት ቫት ኢንፑት ስንል we paid at the time of purchase ማለት ነው። ቫት አውትፑት ደግሞ we may collect VAT when at the time of sale ማለት ነው። ስለዚህ A VAT payable የሚኖረው output of
ቫት ታክስ ግሬተር ዛን ኢንፑት ሲሆን ነው። ቫት ሪፈንደብል የሚሆነው ደግሞ ቢ ቫት ሪፈንደብል የሚሆነው አውትፑት ታክስ ሌስ ዛን ኢንፑት ታክስ ሲሆን ነው። ሲ ቫት ፔብል የሚኖረው አውትፑት ታክስ ሌስ ዛን ኢንፑት ታክስ ሲሆን ነው። ዲ ቫት ሪፈንደብል የሚኖረው አውትፑት ታክሱ ከኢንፑት ታክሱ ሲበልጥ ነው። ኤ ኤንድ ቢ ኤፍ ደግሞ ሲ ኤንድ ዲ ተብለናል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል ማለት ነው? ኢ ይሆናል ማለት። ለምንድን ነው ኢ የሚሆነው? ኦልዌይስ የሰበሰብነው የቫት አማውንት ወይም አውትፑት ታክሱ ከከፈልነው የሚበልጥ ከሆነ ለመንግስት መክፈል ያለብን ቫት ፔብል አለ ማለት ነው። ወይም ደግሞ እኛ የሰበሰብነው ትንሽ ሆኖ የከፈልነው ከበለጠ ወይም ደግሞ ቫት አውትፑታችን ሌዛን ቫት ኢንፑታችን የሰበሰብነው ከከፈልነው የሚያንስ ከሆነ ግን ከመንግስት ቫት ሪፈንድ መጠየቅ አለብን። ቫት ሪሲቨብል ይኖረናል ማለት ነው። ስለዚህ ኤ እና ቢ ትክክል ናቸው ማለት ነው። ኢፍ ፐብሊክ ሪቬኑ ሌዛን ፍሮም ፐብሊክ ኤክስፔንዲቸር ዋት ዊል ቢ ሃፕን ነው። ስለዚህ የፐብሊክ ሪቬኑ ከፐብሊክ ኤክስፔንዲቸሩ የሚያንስ ከሆነ ምን ይፈጠራል? በጀት ዲፊሽት፣ በጀት ሰርፕለስ፣ በጀት ፕሮሰሲንግ፣ በጀት ታይሚንግ። ስለዚህ ኦልዌይስ የገቨርንመንት በፐብሊክ ሪቬኑ ወይም ደግሞ ገቨርንመንት የሚሰበስበው ሪቬኑ ከሚያወጣው ኤክስፔንዲቸር የሚያንስ ከሆነ ምን ይፈጠራል? በጀት ዲፊሽንሲ፣ የበጀት ጉድለት የምንለው ማለት። ይሄን ለመሙላት መንግስት ምን ያደርጋል? ከሀገር ውስጥና ከውጭ ተቋማት ወይም መንግስታት ብድር ይበድራል። ቢኮዝ ኦፍ በጀት ዲፊሽንሲ ማለት። በጀት ዲፊሽንሲ የሚኖረው ፐብሊክ ሪቬኑአችን ከፐብሊክ ኤክስፔንዲቸራችን በሚያንስበት ጊዜ ነው ማለት። ኦኬ ኔክስት which one of the following taxpayer is required to file a balance sheet or to report a balance sheet ማለት ነው። ከነዚህ ካታጎሪ ኦፍ ታክስ ፔየሮች ውስጥ ባላንስ ሺትን እንዲያዘጋጅና ሪፖርት እንዲያደርግ የሚጠየቀው የትኛው ነው ነው? ኤ ካታጎሪ ቢ፣ ቢ ካታጎሪ ኤ፣ ሲ ካታጎሪ ሲ፣ ዲ ኤ ኤንድ ቢ አር the answer የተጠየቅነው። ስለዚህ ኦልዌይስ ባላንስ ሺት ሪኳየርድ የሚደረገው ካታጎሪ ኦፍ ታክስ ፔየር ማን ነው? ኤ ነው። ባላንስ ሺት እና ኢንካም ስቴትመንት ማዘጋጀት አለበት በ4 ወር ውስጥ ማለት ነው። በ4 እስከ ጥቅምት 30 ሪፖርት ማድረግ አለባቸው ካታጎሪ ኤ የምንላቸው። ካታጎሪ ቢ ደግሞ የምንላቸው they should prepare ኢንካም ስቴትመንት ነው ማዘጋጀት ያለባቸው ማለት ነው። ካታጎሪ ሲ ደግሞ ቅድም እንዳልነው ምንም አይነት ፋይናንሻል ስቴትመንትን አያዘጋጁም። በ1 ወር ውስጥ ታክሳቸውን ሪፖርት ማድረግ አለባቸው ማለት። ስለዚህ መልሳችን ቢ ይሆናል ካታጎሪ ኤ። dash or blank represent the annual forecast of revenue to be raised by the government through taxation and other discretionary measurements. ስለዚህ ምን ይባላል ይሄ? so A expenditure budget, B revenue budget, C recurrent budget and D capital budget. ስለዚህ annual forecast of revenue to be raised ለመሰብሰብ የታቀደው through taxation and other method። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? መልሳችን ቢ ይሆናል። revenue budget ይሆናል። revenue budget is represent the annual forecast of revenue to be raised by the government through taxation። ስለዚህ መልሳችን ቢ ይሆናል። Okay, next, one of the following is not deductible expense in Ethiopian business income tax. ለቢዝነስ ኢንካም ታክስ በምናወራበት ጊዜ ታክሰብል ዲዳክተብል ያልሆነው የትኛው ነው? ቢዝነስ ኢንካም ታክስ እናዘጋጅ፣ ለታክስ ሪፖርት በምናዘጋጀው ሪፖርት ላይ ተቀናሽ ኤክስፔንስ የምንላቸዋለን። ከዛ ውስጥ ያልሆነው ነው የተጠየቀው። ኮስት ኦፍ ሜንቴናንስ ሜንቴኒንግ the business፣ ሲ ኤክስፔንስ ኦፍ ኦፕሬቲንግ the activity of the business፣ C entertainment expense፣ D advertising expense ነው። ስለዚህ ዲዳክተብል ያልሆነው ስለሆነ የትኛው ይሆናል መልሳችን ማለት? ኢንተርቴንመንት ኤክስፔንስ according to Ethiopian income proclamation it is not deductible item of expense ማለት። ስለዚህ መልሳችን C ይሆናል። ዳይሬክት ታክስ ነው የተጠየቀው። ስለዚህ the following is the characteristics of indirect tax። የኢንዳይሬክት ታክስ ካራክተሪስቲክስ የሆነው የትኛው ነው የተጠየቀው? የትኛው ነው የተጠየቀው? so A the impact and the incident are not on the same person፣ B it is lived on income፣ C tax are progressive in nature፣
ዲ ኦል የተጠየቀ። ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል? ቫት እንደምታውቁት ፕሮግሬሲቭ ኔቸር የለውም ማለት 15% ነው የምንከፍለው 15% ነው የምንከፍለው። አጌን ቫት ኢንካም ላይ የሚጣል ሳይሆን ኤክስፔንዲቸር ላይ የሚጣል ታክስ ነው። ባገኘነው ኢንካም ሳይሆን ኤክስፔንዲቸር በምናደርግበት ሰዓት ላይ ነው። የኤክስፔንዲቸራችን 15% ነው የምንከፍለው። ስለዚህ it is not lived on income ማለት ነው። ስለዚህ የሆነውን የተጠየቀ ነው አይደል? which one of the following is the characteristics of indirect tax ነው። ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል? the impact and the incident are not on the same person። ታክስ ኢምፓክቱም ኢንሲደንቱም the same person ላይ አያርፍም። which means ለምሳሌ እኛ ለቢዝነስ የሆነ ከአንድ ተቋም ዕቃ ስንገዛ እሱ ላይ ምን እንከፍላለን? ቫት እንከፍልበታለን 15%። ስለዚህ የኛን የምንከፍለው ነገር ግን ታክሱን ሰብስቦ ለታክስ አውቶሪቲ የሚሰጠው ማን ነው? ቢዝነሱ ነው። ስለዚህ the impact and the incident የምንለው it cannot be on the same person። ዳይሬክት ታክስ ቢሆን ኢምፓክቱም ኢንሲደንቱም አንድ ሰው ላይ ነው የሚያርፈው። ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል? ኤ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ እቺኛው ይቅርታ ሲ ሳይሆን መልሳችን ማን ነው? ኤ ነው የሚሆነው መልሳችን ማለት ነው። ኤ ነው የሚሆነው መልሳችን። ኦኬ ኔክስት አቶ ዳዊት receive dividend income of ብር 30,000 from ABC company. So what is the amount of income tax to be paid by the ዳዊት ማለት ነው። ስለዚህ ዳዊት ከአክሲዮን ላይ ኤቢሲ ካምፓኒ ላይ ካለው አክሲዮን 30,000 ዲቪደንድ ተቀብሏል። ስለዚህ ምን ያክል ኢንካም ታክስ ይከፍላል ነው ጥያቄ የተጠየቀ። ስለዚህ ዲቪደንድ ስንት ፐርሰንት ነው ታክስ የሚከፈልበት? ዲቪደንድ አዘር ኢንካም ታክስ ውስጥ ነው ያለው አይደል? ዲቪደንድ 10% ነው የሚከፈልበት። ቴክኒካል ሰርቪስ 15% ነው። ጌም ኦር ቻንስ 15% ነው አይደል? ሮያሊቲ ቅድም አይተናል። ኢንተረስት ኢንካም 5% ነው የሚከፈልበት። ስለዚህ የዲቪደንድ ኢንካሙን 10% ስናወጣ መልሳችን ስንት ይሆናል ማለት ነው? ቢ 3000 ይሆናል። የ30,000ን 10% ስናወጣ 3000 ምን መክፈል አለብን ማለት ነው? ኢንካም ታክስ መክፈል አለብን 30,000። Next, good are purchased at a VAT inclusive price of ብር 180,150 ብር and the amount of input VAT on this transaction ምን ያክል ይሆናል ነው። ስለዚህ እቃ ገዝተናል። VAT inclusive ፕራይሱ ቫትን ያካተተው ፕራይሱ ስንት ነው? 180,150። ስለዚህ ቫቱ ምን ያክል ይሆናል? ኢንፑት ቫቱ ምን ያክል ነው? የከፈለው የቫት መጠኗ ብቻ ምን ያክል ነች? ከነቫቱ ስንት ነው? 180,150። ስለዚህ እኛ የተጠየቅነው አሁን ቫቷ ብቻ ስንት ነች? ስለዚህ እሱን ለመስራት ምን እናደርጋለን? ሲምፕሊ ቫቱን ዲተርማይን ለማድረግ ምን ማድረግ እንችላለን? ቫቱን ዲተርማይን ለማድረግ ቫት ኢንክሉሲቭ ፕራይሱን ሲባዛ ቫት ሬት ዲቫይደድ ባይ 1 ፕላስ ዘ ቫት ሬት ማለት ነው። ስለዚህ ቫት ኢንክሉሲቭ ፕራይሱ ስንት ነው? 180,150 ነው። ቫት ሬት ስንት ነው? 15% ነው እናውቃለን። 1 ፕላስ 0.15 ስናደርግ ደግሞ 1.15 እናገኛለን። ስለዚህ 0.15 ሲካፈል ለ1.15 አድርገን በቫት ኢንክሉሲቭ ፕራይሱ ስናባዛው ስንት እናገኛለን? 23,497.47 ይሆናል ማለት። ስለዚህ መልሳችን ትክክለኛ የቫት ኢንፑት ቫት መጠን ምን ያክል ነው ማለት ነው? 23,497 ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ the last question, the following category of income would be exempted from a payment of business income tax. ስለዚህ ከዚህ ውስጥ exempted የሆነው ታክስ የማይከፈልበት ኢንካም የትኛው ነው? ቢዝነስ ኢንካም ታክስ ላይ A, award from abroad, adopted or suggested innovations and cost saving measurement. B, public award for outstanding performance. D, income specifically exempted from income tax by the law in forces in Ethiopia or by international treaty or by any agreements made. D, or are a possible answer. D, none of the answer, none of forgiven. ስለዚህ ታክስ የማይከፈልበት would be exempted from a payment of business income tax ብን በምንሰራበት ሰዓት ታክስ የማይከፈልበት ኢንካም የትኛው ነው? ስለዚህ ቀላል ነው ጥያቄ። መልሳችን ምን ይሆናል? ዲ ይሆናል። all are award from adopting or suggestion innovations or cost saving measurements. It cannot be we cannot pay on these types of incomes.
B, public award for outstanding performance. Again, these types of income is exempted from a tax. And any income tax proclamation exempted የተደረጉ ማንኛውም አይነት ኢንካሞችን ወይም በኢንተርናሽናል ትሪት ወይም በማንኛውም አግሪመንት ጀነሬትድ ያደረግናቸው ኢንካሞች ፕሮክላሜሽኑ የተቀመጡ we cannot pay on the such types of income ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል? ዲ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ውድ ቤተሰቦቼ ለፐብሊክ ፋይናንስ ኤንድ ታክሴሽን ያዘጋጀውላችሁ 25 ጥያቄዎች እነዚህን ይመስላሉ። ኔክስት በሌሎች ጥያቄዎች እንገናኛለን። እስከዛው ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ።